جمشید خان، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی۔ حکم سائیں۔ وہ دوڑتا ہوا آغا جان کے قریب ہوا۔ مطلب کوئی خاص حکم تھا، ورنہ وہ اسے آواز نہ دیتے۔ سب تعجب سے آغا جان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن پوچھنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ جمشید خان حکم کی تعمیل کرتا پاس کھڑی ملازمہ کو ہدایت دیتا واپس اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ سب حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آغا جان نے وہاں موجود سب کے چہرے پر نظر دوڑائی اور اپنی دائیں طرف خالی کرسی پر نظر دوڑائی۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ سائیں ناشتہ شروع کریں؟ بی بی جان ان کی کارروائی دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں۔ آغا جان نے بس اتنا کہنے پر اکتّا کیا، جبکہ باقی سب ہنوز حیران ہی بیٹھے تھے۔ سید اکرم اللہ خان شاہ کا تعلق سندھ کے ایک مشہور گاؤں علی پور سے تھا۔ وہ اصل سید تھے اور ارد گرد کے چند گاؤں کے مائی باپ مانے جاتے تھے۔ یہ مقام انہیں وراثت میں ملا۔ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے والدین نے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھٹی میں گھول کر پلائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے کافی قریب ہو گئے۔ دولت کی ریل پیل شکل و صورت میں بھی یوسف ثانیہ اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بچپن سے ہی وہ ہر چیز کے پابند تھے۔ وہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ ان کے جوان ہونے پر ماں باپ ان کی شادی اپنے خاندان ان کی ایک بیٹی سے کروا کر ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ والد کے بعد باپ کی گدی انہیں ملی، جس کا انہوں نے صحیح طریقے سے حق ادا کیا۔ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے انصاف قائم رکھنے کی بھرپور جدوجہد کی اور وہاں عورتوں اور لڑکیوں کے لیے دینی اور دنیائی تعلیم ادارے بنوائے۔ شادی کے 4 سالوں بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا، جس کا نام انہوں نے سید وحاج عالم رکھا، اور ان کے بعد اللہ نے انہیں 2 بیٹیوں سے نوازا، جن کا نام آمینہ بی بی اور زرینہ بی بی رکھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش بھی اعلیٰ طریقے سے کی، جس کے نتیجے میں تینوں بچے اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک بنے۔ باپ کی طرح زرینہ بی بی بھی اللہ کے قریب ہوئی۔ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن مجید ترجمہ و تفسیر سے پڑھا اور بعد میں حافظ کیا۔ ویسے تو سید اکرم اللہ شاہ کے بچے ان کی طرح ٹھنڈے مزاج کے مالک تھے، لیکن سید وحاج عالم مزاج کے بہت گرم تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بات بات پر غصہ کرتے۔ وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور ملازموں سے بھی ان کا سلوک بہت اچھا تھا، لیکن غلط بات ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے کچھ اصول تھے جن کو توڑنے والا بعد میں انگیز و غضب کا نشانہ بنتا۔ انہیں پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن باپ کی اچانک موت کی وجہ سے پڑھائی روکنی پڑی، اور پھر زندگی کے جھمیلوں میں اتنی ہوش بھی نہ آئی کہ تعلیم مکمل کرنے کے بارے میں سوچیں۔ والدہ نے ان کی شادی اپنی بھتیجی عارفہ بیگم سے کروائی، جو کہ ایک خوبصورت اور خوب سیرت خاتون تھی، جو سید وحاج عالم کے گرم مزاج کو خاموشی سے برداشت کر لیتی، اور بعد میں سید وحاج عالم بھی اپنے رویے کا احساس ہونے پر پیار سے منا لیا کرتے۔ اس کے بعد وقفے سے 2 بیٹیوں زہرا اور شفا کی پیدائش ہوئی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی سید وحاج عالم کا مزاج گرم ہی رہتا تھا۔ ان کے بچوں اور ان کے درمیان ہمیشہ ایک دیوار قائم رہی۔ ان کا رعب گاؤں والوں کے علاوہ ان کے گھر پر بھی چلتا، لیکن وہ اپنی اولاد کی ساری خبریں رکھتے تھے، بن کہے ان کی ہر بات سمجھتے اور ان کی ہر جائز خواہش پوری کرتے۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ اسکول میں داخلہ کروایا اور ان کے بچے بھی ان کی طرح اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ جب ان کی چھوٹی بیٹی صفیہ نے میٹرک کے امتحان اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا، عارفہ بیگم ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ جب اس بات کا پتہ ان کو چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب جب ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں تو ایک اور بچے کی پیدائش۔ انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے جانا بند کر دیا۔ انہیں لگا کہ وہ اس خبر پر غصہ ہوں گے۔ ادھر جب 2 دن مسلسل عارفہ بیگم آغا جان کے سامنے نہ گئی تو انہوں نے فوراً ملازمہ کو انہیں بلانے کا حکم دیا، لیکن عارفہ بیگم نے آنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات جب آغا جان تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گئے اور ان کے کمرے میں جا پہنچے، اور جب وہاں پہنچے ان سے دریافت کیا تو جو خبر انہیں سننے کو ملی اس سے ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور خوش ہو کر انہیں اپنے سینے میں بھینچ لیا، جبکہ بی بی جان حیران سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھر ان کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، سارے گھر کا لاڈلا اور اپنی بہنوں کا دلارا تھا، اور خاص بات تو یہ تھی کہ آغا جان، جنہوں نے آج تک اپنے کسی بچے کو ایک حد سے زیادہ پیار نہ کیا تھا، وہ اپنے چھوٹے بیٹے شہروز خان پر سارا پیار لٹاتے۔ وہ تھا ہی ایسا، دادا کی طرح ہیزل گرین آنکھیں، باپ جیسے تیکھے ناخن، دونوں گالوں پر پڑتے گہرے ڈمپل اور سرخ سفید و رنگت والا شہزادہ ہی تو تھا وہ۔
جو اپنی شرارتوں سے ہر ایک کا دل جیت لیتا تھا، اور آغا جان کی تو جان بستی تھی اس میں۔ اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرتے، جہاں جاتے اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ سب بہت اچھے سے چل رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ آغا جان اور بیوی جان کی محبتوں اور محنتوں سے سینچا گیا گھرانہ خوشی خوشی رہ رہا تھا کہ ایک حادثے نے سب کے چہرے کی خوشی چھین لی۔ کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو خوش دیکھ کر رشک کرتا ہو، کچھ لوگ آپ کی خوشیوں کو نظر بھی لگا دیتے ہیں۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش پھیرنے لگی، پھر اپنے کپڑوں پر ایک نظر دوڑائی، ان کی سلوٹیں اپنے ہاتھوں سے دور کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اجنبی جگہ اور اجنبی ماحول دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یار آگے کہاں جاؤں، یہ تو عجیب سی جگہ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بادشاہ جہانگیر کے محل میں آ گئی ہوں۔ وہ خود سے بولی۔ بیوی جی آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو ڈرائنگ روم میں لے جاتی ہوں۔ ابھی وہ ایک طرف بڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہی ملازمہ ایک دفعہ پھر جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ وہ ڈر کے پیچھے کی جانب گھومی۔ تمہارا تعلق کسی غیر مخلوق سے ہے کیا؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں بیوی جی، ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر تم ایک دم کہاں سے نازل ہوتی ہو؟ انداز کسی تھانے دارنی جیسا تھا۔ واہ بیوی جی، میں تو پہلے ہی یہاں کھڑی تھی۔ واہ جی، آغا جان کا حکم تھا کہ آپ کو لے کر ہی آؤں، تو جی ان کے حکم کی نافرمانی۔ اوکے اف چلو، اور اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے رعب سے بولی۔ جو بھی تھا، مزاج تو اس کا سہانا ہی تھا۔ اپنے گھر میں جب کوئی مزاج کے خلاف بات کرتا اس کی خیر نہیں ہوتی تھی، اور آخر کب تک وہ اپنے مزاج پر قابو پاتی؟ بیوی جی اس کمرے میں جائیں، آگے جانے کا ہمیں حکم نہیں، ملازمہ ایک دروازے کے سامنے رکتے ہوئے بولی، اور وہ حیرت سے اس عجیب مخلوق کو دیکھ کر رہ گئی کہ یہ تو ایسے بول رہی ہے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیاں پیچھے چلی گئی ہوں۔ واٹ ایور، اب مجھے ان لوگوں کا اتنا جینا حرام کرنا ہے کہ خود ہی تنگ آ کر واپس چھوڑ آئیں گے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی کہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی، اور جو ان کو تنگ کرنے کے پلان بنا کر آئی تھی، اپنے سامنے اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر ساری بہادری چھو ہو گئی۔ آغا جان کو خاموش دیکھ کر سب لوگ اپنی سانس روکے اس انتظار میں تھے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ نہ ناشتہ شروع کر رہے ہیں اور نہ ہی کچھ بتا رہے ہیں۔ آخر انہوں نے جمشید خان کو کیا حکم دیا جو ابھی تک کچھ سامنے ہی نہیں آ رہا؟ وہ سب اسی کشمکش میں مطلع تھے کہ ایک دم ڈرائنگ روم کے دروازہ کھلا، اور وہاں کالی ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر جو کہ ٹھکنوں تک تھا، اور کالی ہی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ میں ملبوس ایک نہایت خوبصورت اور معصوم سی چھوٹی سی لڑکی داخل ہوئی۔ سب اپنی نظریں گھما کر اس طرف متوجہ ہو گئے، لیکن وہ لڑکی اپنی جگہ پر وہیں رک گئی۔ سب حیران پریشان اس ماڈرن لڑکی کو دیکھ رہے تھے کہ کون ہے جو آغا جان کے سامنے بغیر دوپٹے کے اس لباس میں کھڑی ہے، کیونکہ حویلی یا خاندان کی کوئی لڑکی اس طرح کا لباس ذیب نہیں کرتی۔ اور بیوی جان جو خود بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، ایک دم پہچان کی چمک ان کی آنکھوں میں لہرا اٹھی۔ سائیں یہ، وہ اپنی کرسی ڈھکیلتی اٹھی اور آغا جان کی طرف بڑھی، جو کہ اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے۔ بی بی حوصلہ رکھیں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں بالکل ویسا ہی ہے۔ آغا جان کا لہجہ اطمینان بھرا تھا، جبکہ باقی سب ابھی حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر گھبرا کر واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ ایک پرکشش اور باوقار سی بوڑھی خاتون کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ یہ لوگ ہی میرے اپنے ہیں اور بابا جان میرے فادر نہیں؟ وہ دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کل والے ظالم بوڑھے آدمی آغا جان اس کی طرف بڑھے۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ سمجھی کہ شاید اسے مارنے آئے ہیں۔ اس کی شکل ہی اتنی ڈراؤنی تھی کہ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ نو پلیز، مجھے نہیں ماریں، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی، آنکھوں میں ڈر لیے قدم پیچھے ہو رہی تھی کہ آغا جان ایک جست میں اس تک پہنچے اور بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے پر کیوں ہاتھ اٹھائیں گے؟ آپ تو ہماری جان ہیں، ہم تو آپ پر اٹھنے والے ہاتھ کو کاٹ دیں گے۔ بھلا کوئی اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے کیا؟ آغا جان آنکھوں میں نمی لیے اس کو سینے میں بھینچے کھڑے تھے، جبکہ باقی سب حیرانی سے ان کا یہ پرانا انداز دیکھ رہے تھے۔ کوئی بہت ہی پیارا انہیں بھی یاد آیا تھا، اور عینی جو کہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے ماریں گے، ان کے اس انداز کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ آغا جان کی پرصفت آغوش اسے ایک الگ ہی سکون بخش رہی تھی، یا شاید خون کی کشش اسے ہی کہتے ہیں۔
जो भी था वह अपनी कैफियत से हैरान थी कि अभी थोड़ी देर पहले उसे आगा जान से खौफ महसूस हो रहा था, पर अब उसका जी चाह रहा था कि इसी आगोश में खड़ी रहे। साईं, मुझे भी तो मिलने दें अपनी पोती से, कितना इंतज़ार किया है इस लम्हे के लिए। बीबी जान भी आगे बढ़ी और उसे अपने सीने में भींचे अपना कलेजा ठंडा करने लगी। उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे सालों बाद उनका बेटा उनके सीने से लगा है और वह इतनी सफीक हस्तियों के हिसार में खड़ी खुद भी आंसू बहा रही थी। आगा साईं, हमें भी बताएं यह कौन है? जवार शाह की बीवी सुल्ताना बेगम आगा जान से गोया हुई और वह जो आंखों में नमी लिए खड़े थे एकदम चौंके। यह हमारे सबसे छोटी पोती और हमारे लाडले बेटे की आखिरी निशानी अनीज़ा शहरोज़ शाह है। वह अनीज़े को अपने कंधों के हिसार में लेते हुए बोले, जबकि वहाँ खड़े नकूस में से कुछ तो बहुत खुश हुए और कुछ की आंखों में नफरत लिए उसे देख रहे थे। अनीज़े शहरयार शाह, ऐनी इतनी धीमी आवाज़ में बोली थी कि सिर्फ उसके होठ ही हिले नज़र आए और बेयकीनी आंखों में लिए वही आगा जान के हिसार में ही ढुलक गई। वह अपने ऑफिस में बैठा अपने मोबाइल को बेबस नज़रों से घूर रहा था। अभी 5 मिनट पहले ही उसे आगा जान की कॉल आई थी और उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर उसे हवेली आने का हुक्म सुनाया था। बस तब से वैसे ऐसे ही बैठा बेबसी से अपने मोबाइल को घूर रहा था। फिर मोबाइल को उंगलियों की मदद से घुमाते हुए हल्का सा मुस्कुराया और नज़रें सामने मेज पर मौजूद तस्वीर पर टिका ली। हाँ आगा जान, अब आपको क्या पता आपके पोते को हवेली जाने की कितनी जल्दी है, पर काम भी तो ख़त्म करना ज़रूरी है ना, तभी तो अपनी लिटिल एंजल के साथ सुकून से टाइम स्पेंड कर सकूँगा। पर आपको कौन समझाए? वह ठंडी आह भरते हुए बोला, जबकि चेहरे पर मुस्कुराहट कायम थी। यह तो सच ही था। वह अगर किसी के सामने बेबस हुआ था तो वह आगा जान ही थे, वरना वह तो अपनी मनवाने वालों में से था। फिर सामने पड़े PTCL से फ़ोन करके मैनेजर को बुलाया और ज़रूरी हिदायत देकर अपना सामान उठाता ऑफिस से निकलता चला गया। अब उसकी मंजिल हवेली थी। आखिर आगा जान का हुक्म था और शाह उनकी नाफरमानी करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह लान की कुर्सी पर पस्त टिकाए दाईं बाजू कुर्सी के बाजू पर रखे दाईं हाथ की 2 उंगलियों के सरे होठ पर जमाए वह दोनों टांगों को सामने पड़े मेज़ पर रखे बैठा था। उसके वजिया चेहरे पर उदासी पर सोच नज़र आ रहे थे, जबकि आंखें सब बेजार का पता दे रहे थे। तभी सरीना बेगम मुलाजिमा के साथ नाश्ते की ट्रे लेकर आई। सैरी बेटा उठो, नाश्ता कर लो। वह मुलाजिमा को नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखने का इशारा करते सैरी से मुखातिब हुई और वह जो सोचों में डूबा हुआ था उनकी आवाज़ से बुरी तरह चौंका और टांगें मेज़ से हटाता सीधा हुआ। बाबा जान कैसे हैं? अब बेहतर है, उन्हें नाश्ता करवा कर आई हूँ, अब आराम कर रहे हैं। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ठीक है। वह चंद लम्हे के लिए रुका। और आप कैसी हैं? उन्हें गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। वह फीका सा मुस्कुराई। अब तो बस इसी तरह ही रहना है। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखरने वाली तो अब चली गई है, अब हमें एक दूसरे के लिए मुस्कुराना है। वह सामने किसी गैर मरी नुक्से पर गौर करते हुए बोली, फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम बताओ, तुम रह पाओगे उसके बिना? अंदाज परखने वाला था और वह नज़रें झुका गया। कुछ देर बाद जब नज़रें उठाई तो उनमें साफ महसूस की जाने वाली नमी थी। मॉम, आपको याद है जिस दिन वह हमारी ज़िंदगियों में आई थी, तब मैं शायद 5 साल का था। उस दिन मैं अपनी आपी की गुड़िया से खेल रहा था, तभी आपी आई और मुझसे गुड़िया छीन ली और मारा भी, क्योंकि उन्हें अपनी डॉल से बहुत प्यार था। किसी को भी उसे हाथ लगाने नहीं देती और मैं अक्सर उनकी गुड़िया ले लिया करता। वह गुस्सा करती पर कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और जब उस दिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा मैं बहुत रोया और कि मुझे भी एक गुड़िया चाहिए जो सिर्फ मेरी हो। तभी बाबा जान लाउंज में दाखिल हुए। वह फिर से रुका। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट थी, ऐसे जैसे वह फिर से वह लम्हे जी रहा हो। सरीना बेगम भी आंखों में नमी लिए उसे गौर से देख रही थी। वह दोबारा बोला। उसके हाथों में एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी जो उन्होंने आपकी गोद में रखी और बोले कि आज से यह यहीं रहेगी, अनाया और सैरी की बहन बनकर। फिर मुझे उठाकर पूछने लगे कि मेरे शोर को क्या हुआ है। जब मैंने उन्हें आप ही की शिकायत लगाई तो वह मुस्कुराते हुए मुझे उस बच्ची के पास ले गए जहां वह आपकी गोद में मज़े से लेटी अपने हाथ पांव हिला रही थी। फिर बाबा जान ने बताया कि यह मेरे सैरी की डॉल है जो हमेशा इसके पास रहेगी। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि बाबा जान मेरे लिए डॉल लेकर आए हैं जो सिर्फ मेरी होगी और कोई भी मुझसे नहीं छीनेगा और आप ही की डॉल से ज़्यादा अच्छी है और खेलती भी है।
फिर मेरा सारा दिन उसी के साथ गुजरता। मैं उसे फीडर पिलाता, उसके कपड़े बदलता और खेलता। मेरा बस चलता तो उसे अपने साथ स्कूल भी ले जाता। वह मेरी दोस्त बन गई थी और जब वह बड़ी हुई तो मुझ पर हक जमाना शुरू कर दिया। मेरी हर चीज़ उसे चाहिए होती थी और मैं उसका आदी होता गया। लेकिन मैं एक बात भूल गया था कि अगर वह कभी मुझसे जुदा हो गई तो मेरा क्या बनेगा। वह तो कभी मेरी थी ही नहीं। वह तो बस दिल बहलाने आई थी और अपना आदी बनाकर चली गई। बाबा जान ने झूठ बोला था कि वह शेरी की डोल है। अगर वह मेरी होती तो उसे मुझसे कोई छीन ना लेता। वह चली गई अपने भाई को, अपने दोस्त को छोड़कर। क्यों, आखिर क्यों? वह बिलख रहा था, तड़प रहा था अपनी डॉल के लिए, अपनी बहन के लिए। सहीना बेगम उठी और अपने सीने में भेज लिया और उसे रोने दिया ताकि अपना गुब्बार निकाल सके। वह दोनों माँ बेटा रो रहे थे उसके लिए और ऊपर खिड़की पे खड़े अस्फंदयार खान आंसू तो उनके भी निकल रहे थे। उनकी भी तो जान थी उसमें। जदीद किस्म की लैंड क्रूज़र हवेली के शानदार दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के अंदर आते ही चौकीदार फुर्ती से भारी भरकम गेट बंद किया। गाड़ी हवेली की पार्किंग में रोकते ही वह बाहर निकला। काली सलवार कमीज पहने, कंधों पर स्किन कलर की शाल फैलाए, बाएं हाथ की कलाई पर कीमती घड़ी पहने, वह काले सिल्की बालों को जेल की मदद से पीछे की जानिब सेट किए हुआ गाड़ी की चाबी पास खड़े गार्ड को पकड़ाता अंदर की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में एक महसूस की जाने वाली तेजी थी और वजीहा चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी जो उसकी बाएं गाल के गड्ढे की झलक दिखा रही थी। वह मजबूत कदम उठाता लाउंज में दाखिल हुआ। सामने ही ज़ारा बेगम, आगा जान की छोटी बेटी, सोफे पर विराजमान अपने सामने खड़ी मुलाजिमा से कुछ कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अजलान ने आवाज़ बुलंद सलाम किया। अरे अजलान सा। वह जो मुलाजिमा से मुखातिब थी एकदम चौंकी। वह उनके सामने झुका तो आखिर आप आ ही गए। वह अपने सामने झुके भतीजे को प्यार फेरते हुए बोली। अंदाज़ा सरासर सताने वाला था। बिल्कुल, अब तो आना ही था जल्द। वह मुस्कुराते हुए उन्हें अपने बाजुओं के घेरे में लेते हुए बोला, कैसा रहा मेरे शहजादे का सफ़र? वह उसको प्यार भरी नज़रों से तकते हुए बोली, अल्लाह साईं का करम और आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छा। वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ, थक गए होगे। वह मुलाजिमा को आवाज़ देते उससे मुखातिब हुई, नहीं फुप्पो, मैं अब आराम करूँगा, आप काफ़ी मेरे रूम में भेज दीजिएगा। वह मना करता अपने रूम की तरफ चल दिया। उसे अपनी प्रिंसेस से मिलने की जल्दी थी। पीछे खड़ी ज़ारा बेगम अपने शानदार भतीजे की बेताबी देखकर मुस्कुरा दी और मुलाजिमा को काफ़ी कब बोलती दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर से आने वाली आवाज़ पर ठिठक कर वहीं रुक गया। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुमने मेरे और छोटे सा के बीच आकर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। पकड़ो इसे और बावर्ची खाने में लेके चलो और इससे सारे काम करवाओ। बड़े आराम से मेरे साथ साईं के कमरे में आराम किया जा रहा है। ले चलो इसे अंदर। कोई लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वह गुस्से से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और मनाहिल, रज़िया बेगम की बेटी, जो एक हाथ से आनी का मुंह जकड़े जबकि दूसरे हाथ में उसके बालों को नोचे, उस पर चिल्ला रही थी, एकदम चौंकी। पीछे मुड़ी तो अजलान सा गुस्से से लब भींचे 16 बार नज़रों से उसे घूरता उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। साह देखें, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये लड़की मुझसे बदतमीज़ी कर रही थी। निकलो यहाँ से। मनाहिल उसके बाल छोड़ते ही अपनी सफाई में बोल रही थी कि सा उसकी बात बीच में ही काटते हुए इंतहाई सर्द लहजे में बोला। वह यकीनन खौफज़दा हुई थी। उसे अपना लहू सर्द होता महसूस हुआ। वह सा का गुस्सा जानती थी। उसे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। देखे छोटे सा, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने दोबारा अपनी सफाई देने की कोशिश की लेकिन वह उसकी बात काटते हुए गुस्से से दहाड़ा। वह अपनी सिसकियाँ दबाती कमरे से निकलती चली गई। मुलाजिमा जो कि मनाहिल अपने साथ लाई थी, वह भी उसी के पीछे निकल गई। अजलान तो उसको ठिकाने लगाने ही वाला था कि ऐनी पर नज़र पड़ते हुए उसे अपना गुस्सा जब्त करना पड़ा। वह पहले ही कोई डरी हुई लग रही थी। वह अपने गुस्से से उसे और डराना नहीं चाहता था। वह उसकी तरफ बढ़ा। आज वह उसके सामने थी तो किस हाल में। वह उसकी हवेली में ही महफूज नहीं थी। नहीं, मुझे नहीं मारे, मैंने कुछ नहीं किया। वह सा को अपनी तरफ बढ़ता देखकर पीछे हटती हुई बोली। उसे मनाहिल पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से उसकी प्रिंस उसी से खौफज़दा थी। अनीसा मेरी जान, वह उसकी बाजू से पकड़ते अपने करीब खींचते हुए बोला। फिर उसकी ज़ोर से भीगी आंखों को देखते झुककर बड़ी अकीदत से चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया।
शाह उसे सीने से लगाया, उसके बालों को नरमी से सहला रहा था। उसे महसूस कर रहा था अपनी लिटिल एंजल को अपने सीने में यूं भेजे खड़ा था, जैसे उसे महसूस करवा रहा हो कि वह उसका मुहाफिज है और उसकी गिरफ्त में कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। काफ़ी देर इसी तरह खड़े रहने के से उसे जब महसूस हुआ कि ऐनी ने कोई मज़ाहमत नहीं की तो उसने झुककर इसका चेहरा देखा तो उसके सीने पर सर रखे अपना सारा वजन उस पर डाले सो रही थी। वह हल्के से मुस्कुराया और उसे आराम से अपने बाजुओं में उठा के सामने पड़े बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसका हाथ पकड़कर पास ही बैठ गया और नज़रें उसके मासूम चेहरे पर जमा दी। आगा जान उसे पहले ही उसकी बेहोशी के बारे में बता चुके थे। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि उसका जहनी दबाव कुछ कम हो, और अभी भी वह इंजेक्शन के ज़ेरे असर सो रही थी, लेकिन उसका जहनी दबाव कम होने की बजाय बढ़ गया। वह कुछ देर तो उसको ऐसे ही देखता रहा, फिर अपना जूता उतार कर उसके साथ ही बेड पर दराज हो गया और उसे खींचकर अपने हिसार में लेता आंखें मूंद गया। उसे भी तो आराम की ज़रूरत थी ना।